Welcome back. In the previous video, I gave the definition of complex number. I hope the introduction part was clear for you, which speaks about the necessity of extension of number system, which includes, of course, real numbers also. So, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನಂಬರು ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 2 plus 3i ಅಥವಾ -4 plus 5i ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದ್ರೆ this should be called as complex number, which is denoted by ಅದನ್ನ ತೋರಿಸೋದು normally we use the alphabet here small z. So z is equal to, we say 2 plus 3i, z is equal to, I should say it's -4 plus 5i and so on. So if at all I call z is equal to 3, ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ member ಹೌದಾ? It belongs to complex number ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ yes. ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ okay, so previous video even I discussed ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ this should be called as real part, 3 is called as imaginary part. Please be careful, imaginary part ನ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ I ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಬಾರದು, whereas I is separately called as imaginary unit. So real part 2, imaginary part 3, real part -4, imaginary part is +5. So ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ where real part exists, is it a complex number ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ definitely I have to say that this is also a member of complex number. ಯಾಕಂದ್ರೆ 3 can also be taken as, 3 can also be expressed as 3 plus I into 0, where real part is 3, imaginary part is 0. So even I can give an example, say -4i is a good example of complex number. It belongs to complex number. E belongs to symbol na ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ? You people have come across this symbol belongs to in the recently chapter which you have taken, that is sets ಅನ್ನೋ chapter ಅಲ್ಲಿ ಈ symbol ಅನ್ನ ಬರೀತೀರಿ. Correct? Fine. So -4i ಅಂತಂದಾಗ this is nothing but I should say it is 0 -4i. So that's why ಅಂದ್ರೆ real part is missing. Missing ಅಂತಂದ್ರೆ it exists with value 0. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ -4i ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, 3 ಅಂತ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಇದೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರು ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್, 0, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್, 1 2 3, ಕೌಂಟಿಂಗ್ ನಂಬರ್, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಕೂಡ okay, these are everything, the whole real number itself is a subset of complex number. ಆ ಪೂರ್ತಿ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಾಷನಲ್. ಓಕೆ, ರಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಟುಗೆದರ್. Okay, this is also a subset of real. Meanwhile, irrational is also a subset of real. Correct? So, real is once again, I'll come back to the last conclusion, real is once again a subset of complex. Subset symbol ನೋಡಿದು, ಇದು symbol ಏನಿದೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು, ಇದು subset. ಇದು ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಈ symbol ನ ಕಲಿತೀರಾ. Subset symbol belongs to symbol. Got it? Fine. So, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, it is subset. This is the universal according to a 10th standard, but now again we have extended up to complex number. So this should be called as universal set ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ in the case of number system. Okay, so once we go for this, after learning the complex number, let me speak about, okay, the first, I hope you have copied all these notes. In my previous video also discussed the number which is in the form of a plus ib ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, x plus iy ಅಂತನೂ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು, where a and b are real numbers. And of course all the terms I explained yesterday also you can copy, you can give a pause to this video and copy the notes properly. So set ಒಳಗ ಸೆಟ್ ಆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I can use the bracket, flower bracket here, and z is the element which is so and so. Now few examples I taken here. 3 belongs to complex number, 3 is real part, imaginary part, everything. Please make a note of this. Then note number 1. Once we go through this,
Then I should speak about what do you mean by x here real part, and x and real part, imaginary unit. Okay, fine. So apart from this, ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ I value, already definition ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಏನಂತ, I value is the square root of -1 ಅಂತ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಟ್ ನಂಬರ್ 2 ಇದೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋತೀರಾ. This which I have given in the bracket. You have to remember these values, which ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ numerical sums ಅಲ್ಲಿ definitely these relations, these values we are going to use there. So I value, I should say it is square root of -1 according to definition. So ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ if I transfer it on the other hand, then definitely I should have a relation I square is equal to, ನೋಡಿ I square is equal to, it is -1. So similarly I cube is equal to, so what do you mean I cube? I have given the justification down. I cube ಅಂತಂತಂದ್ರೆ you should take it as laws of exponents ಪ್ರಕಾರ you can break it as I square into I. ನೋಡಿ I ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಮೇಲೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಡಿ, the power is 1, isn't it? So I should say I cube ಅಂತಂದಾಗ I is repeating 3 times, I into I into I. Exponents ಕಲ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, 8th standard you people have come across with exponents. So ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಹೋದ್ರೆ I can split it as I square into I raised to 1. ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ I square value ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, just now we come across what is I square value? I square value is -1. So it is -1 into I. I should say it is -I. So ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ numerical sums ಅಲ್ಲಿ values ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. That time again simplifying, again saying all these things and then concluding it as -I. Maybe it's a time wasting also. So that's why minimum requirement we speak in the forthcoming numerical sums also. So minimum these all values you need to remember up to at least I raised to 4 ವರೆಗೂ ಕೂಡ values ಅನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that's why I'm highlighting these ones. That's why even I given it as note for you. So remember ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ, remember ಅಂತ ನೀವು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿ ಇಲ್ಲ. You have to by heart these numbers, by heart these relations. So what about I raised to 4? See, I raised to 4 ಅನ್ನೋದನ್ನ 1 ಆಗುತ್ತೆ. Can you guess why it is so? I'm giving you the hint why it is so. So I given the proof also down. You can pause ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತು. Okay, but let me continue my video here itself. We have I raised to 4 is equal to, I should say it is I square into I square. So I square value ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ I can further proceed with, it is -1. I square value is again -1. So minus into minus we have plus I. Got it? So minimum I want you people to remember. What is I value? Tell me, what is the answer? Good. It is square root of -1. What is I square value? Very good. Answer is -1. What is I cube? Very good. Answer is -I. What is I raised to 4? Okay, very good. Answer is +1. If it is +1, then it is very good. If apart from 1 you have given the answer, then sorry, you have to come back, you have to pause the video, come back and watch the video once again and remember these all values accordingly only. Remember. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರ್ತೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಿದೆಲ್ಲ, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ CET ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. CET ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಐ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇ ಸೇ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ I raised to 4 is equal to 1 ಬಂತಲ್ಲ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಇಫ್ ಐಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು I raised to 8? I raised to 8. You can split the term as I raised to 4 into I raised to 4 into. So I raised to 4 is 1 into, I should say it is 1. The result is 1 only. Andre I raised to ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ನಂಬರ್ ಅದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತಂತಂದ್ರೆ 4 ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್. Multiple of 4, I can say it is 4, I can say it is 8, isn't it? I can say it is 12, I raised to 12, I can say it is I raised to 16, I should say I raised to 20, I raised to 24, I raised to 28, I raised to 32, which are multiples of 4. 4 in a ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಂಬರ್ಸ್. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಪವರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 1 ಆಗುತ್ತೆ. Isn't it? I raised to 8. Just now I give an example. I raised to 12 can be taken as I raised to 4 whole raised to 3.
I raised to 4 into I raised to 4 into I raised to 4. 3 ಸಲ ಬರೀಬಹುದಲ್ಲ ಅದನ್ನ. Anyway, I raised to 4 answer is 1 only. 1 into 1 into 1. We know it very well. 1 is nothing but the identity element with respect to multiplication. ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲೋ 8th 9th ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವಿಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ I raised to 4 ಆನ್ಸರ್ 1 ಬರೋದ್ರಿಂದ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 1 ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾನು 4 ಮಲ್ಟಿಪಲರ್ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಐ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ I raised to 4n. ಮತ್ತು 4 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು n ತಳಗ್ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಬೇಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದು, ಪವರ್ ಒಳಗೆ ಬರಿಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ I raised to 4n. The result is, if it is multiple of 4, the result is always equal to 1 only. So few examples you can write it. Of course, are given here also. But few examples, even 5 examples you can write on this relation. I raised to 8 is equal to 1. I raised to 12 is equal to 1. I raised to 16 is equal to 1. I raised to, what next? 6, 20, 24, 28, 32. Okay. The multiples of 4, 48. ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ಎಷ್ಟೇ ಒಂದು 5-6 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ, ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 4 ಒಳಗೆ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಸೀಡ್. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ವೇರ್ ಎನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎನ್ ಹಿಯರ್ ಎನ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ನೆಗೆಟಿವ್. ಆನ್ ದ ನಂಬರ್ ಲೈನ್ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್, ಮೇ ಬಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ -3. An example I am saying, but leaving that -3 also, so many elements we have. So give few examples. I can say -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 and dot dot. It's an infinite set. So ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಕೂಡ n we can expect here I raised to -4, I raised to -8, I raised to 0 ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ I raised to 0, something raised to 0, the result is always equal to 1 only. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ z ಅಂತಂದ್ರೆ n ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಟೀಜರ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಇಸ್ 1. ಟು ಬಿ ರಿಮೆಂಬರ್ಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್, ಫೈನ್. ಸೊ ಎನಿವೆ ಐ ವಾಸ್ ಹಿಯರ್. ಎಲ್ಲಾನು ಏನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಶುಡ್ ಅಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಯು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೇಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ. ಥರ್ಡ್ ನೋಟ್ ಐ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ನೋ ಇಟ್ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ರ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಇರ್ರಾಷನಲ್. ನೋಡಿ ಇರ್ರಾಷನಲ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಬಲ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ. ಕ್ಯೂ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ಯೂ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಇದು ಬರ್ದಿರೋದು, ಆದ್ರೆ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಸೇಸ್ rational number, set of rational number, union, set of irrational number, both together are called as set of real numbers. Meanwhile, real number, set of real number is subset of set of complex numbers. Got it? ಬರೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ, ಸಿಂಬಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೇಳೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಥ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಸುಮ್ನೆ ಆರ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇನ್ ಎ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸಬ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯಾಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಡಿಯೋ, ಐ ಗಿವನ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. So take it as a note number 3. Got it? Fine. So now we'll begin with the next concept, that is algebra of complex numbers. Algebra antantandre add ಮಾಡಬಹುದಾ, subtract ಮಾಡಬಹುದಾ and the various operations. Okay? So in that the first one I have taken here, equality of complex numbers. Here complex numbers equal ಇರಬಹುದಾ? Okay? So definitely we can say two complex numbers. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಂಬರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಸೇ 2 is equal to 2. ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಮಾತ್ರಿ ಮೇಡಮ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೇವಿ ಅಂತ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಓಕೆ, ಟೀಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಯು 2 is equal to 2, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್, ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, isn't it? So you say 2 is less than 3. ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ ಸೆಟ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್, ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
So they have set their mind, okay, 4 is greater than 1. Yake antandre 1 apple, 4 apple. So various examples, the practical work teacher had done, and then the teacher has set your mind that this is the symbol for equal. ಎರಡು ಕಡೆ equal ಆಗಿದೆ. This is a symbol for less than. This is a symbol for greater than. Isn't it? So ಹಾಗೆ ಈ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಎಸ್ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಓಕೆ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ rational irrational okay again rational set of which I discussed in the previous video also. So I was here and the definition says if z1 is a complex number with real part a1 and imaginary part b1. So overall I can say here if z1 is equal to a1 plus ib1 and z2 is equal to a2 plus ib2 then z1 is equal to z2 ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ? ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಹಿಂಗಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ a1 ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು a2 ಓಕೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ರೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ b1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು b2 ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಹೀಗೇನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಯಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ದೇ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದಲ್ಲೇ ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ಆದ ಒಂದು ಅರ್ಹತೆ ಇರ್ತದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಇಟ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ z1 is equal to I'll say x plus iy and z2 is one more complex number, they say it is 5 plus 4i, it is given and they also say z1 is equal to z2. ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ z1 is equal to z2. The question is find xy. ಮೊತ್ತಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. Find x and y. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀವೇನ್ ಬರೀತೀರ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಿವನ್ ಅವರೇ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೋಡಿ ಟೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ z1 ಏನು x ಪ್ಲಸ್ iy is equal to z2 ಏನು 5 plus 4i. ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್. ಸೊ ಬೈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ ರಿಯಲ್ ನ ರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ x is equal to 5 and y is equal to 4. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ತಗೋಬೇಕು, y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ 5 plus 4i is equal to 5 plus 4i. It is just like what we had done in natural number 2 is equal to 2. Similarly, complex numbers alli kuda I should say 5 plus 4i is equal to 5 plus 4i. So complex number alli equality annodu definition kuda hage it almost moves hand in hand with the earlier definition what we had taken for the natural number, for the whole number, for the set of integers and so on. ಸೊ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಸಮ್ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೌ ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಹೇಗೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಂಬಾಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. A very simple concept. So you have to copy the notes accordingly. You can give a pause to this video and you can copy this example and set your mind for the same. So once you have done it, now we'll move for the next operation. The very important one is addition of two complex numbers. So complex numbers na ಯಾವ ರೀತಿ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅದನ್ನ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ನೀವೇ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೊಂದು ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ z1 is x1 plus i1 and z2 is one more complex number with real part, with imaginary part, it is x2 plus iy2, then z1 plus z2 is x1 plus iy1 plus z2 x2 plus iy2. So once we open the bracket, what I find here is x1 plus x2
real part plus real part, I and imaginary part. I mean I coefficient. Nodi I kept outside, and then I should speak about y1 plus y2. Is it clear? ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. So it is same as what you have done in the lower class regarding algebra. In algebra, you people say like terms. I hope you remember what you done in lower class. See, lower class the questions were given. Say 2x plus y plus 5x plus 3y. Simplify ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಸೊ ಹೌ ಯು ಅಪ್ರೋಚ್? ಯು ಸೇ ನೋ 2x plus 5x, they are like terms. So 2x plus 5x should give us 7x, isn't it? Plus you ಕೂಡ like terms ತಾನೆ, y plus 3y, I should say it as 4y. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಿತ್ತು, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ನೋ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಫರ್ದರ್ ಆಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. x and y, I should call them as unlike terms. ಇನ್ಮೇಲವು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅನ್ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕೀಪ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸೇಮ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ವರ್ಡ್ ಇಟ್ ಮ್ಯಾಚಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಒಳಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ. ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ and imaginary part with imaginary part. So let me go for a very simple example here. See, if z1 is 3 plus 4i and z2 is 5 plus 3i, find z1 plus z2. ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಫೈಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಲ್ಲ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಆಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ they should ask you add them ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಿಲ್ಲ. they can ask you z1 minus z2, they can ask you z1 into z2. ಅವ್ರು ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಎಡಿಷನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ z1 plus z2. So if I'll go for z1 plus z2, so let me write the first term here, 3 plus 4i plus 5 plus 3i. What next? ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ರಿಯಲ್ ಇದೆ ತಾನೆ, ಐ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ 3 plus 5 ನೀವು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಆ ಇದೆ, ಎರಡು ಕಾಮನ್ ತಗೋಬಹುದು ತಾನೆ. ಪ್ಲಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಕಾಮನ್, ವಿ ಆರ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ವಿತ್ 4 plus 3. ಸೊ 3 plus 5 ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಪಿಂಚ್ ಯು. ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, 3 plus 5 ನ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಟೀಚರ್ ಬಡಿಗೆ ತೋತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು, isn't it? So definitely you would like to string the answer, you would like to add it, and you want to say the conclusion part as 8 plus, this is 4 plus 3, I should say 7i. So this is the maximum I can do. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವೇನಾದ್ರೂ 8 plus 7 ಅಂತ ತಲೆ ಓಡಿಸಿ ಏನಾದ್ರೂ 15i ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಇದು ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್. ಇವನ್ನೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Are you getting it? So, real, imaginary. So, this is the answer. And please make a note. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು, ಇದೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದು 8 plus 7i. ಇದು ತಿರ್ಗಾ ಒಂದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಎರಡು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಈವನ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡೌನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್, ಮುಂದೆ ಸಿಂಬಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ದ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ x1 plus x2 plus i, y1 plus y2. It is also a member of complex. This is analyzing part. ಆಡ್ ಮಾಡೋದು ರೂಲ್ ಹೌದು, ಹೇಳ್ಕೊಟ್ವಿ ನಿಜ. ಆದ್ರೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅನಲೈಸಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಈ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್. I think you can give a pause to this video and you can note down the question and solve it from your side. Then afterwards you can compare your answer. ಆಮೇಲೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ನನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ z. Okay, the question is beta -3 minus 4i. This is -1 plus 5i and the question is z1 plus z2.
ಸೊ z1 ಪ್ಲಸ್ z2 ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ರೆ -3 - 4i ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ -1 ಪ್ಲಸ್ 5i. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ. ಇಟ್ ಈಸ್ -3 ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು -1 real part are taken at a stretch. I is common plus I ne common ತಗೊಳ್ಳಿ, minus I common ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ ಹೋಗಬೇಡಿ. You'll get confused with the sign. You have to balance for the minus sign. So plus I ನ ಯಾವಾಗಲೂ ತಗೋತಾ ಬನ್ನಿ. plus I ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ so here we have -4 as imaginary part. We find plus 5. Now I should say -3 - 1 ಏನು -3 - 1 ಏನು ಆನ್ಸರು -4 ಮತ್ತೆ +4 ಬರೆಯೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್, ದೇ ಆರ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. -3 - 1 ಅಂತಂದಾಗ ಆಪರೇಷನ್ ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೂಡಿಸ್ತೀರಾ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು? 3 ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇರೋ ಸೈನ್ ಅನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಶುಡ್ ಸೇ ಇಟ್ ಈಸ್ -4. ಓಕೆ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನೀವು ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. -4. Similarly here I should say -4 plus 5. The overall result is subtraction, but 5 is a bada number. Sign behind this is plus, and therefore I should say it is +1. I kept as it is. So overall the conclusion part it says -4 plus 1i. 1i ಅನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಬರಿಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. or you can take it as -4 plus i ಬರೋದು ಕೂಡ it means the same only. So 1 ಬರಿಲೇಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. It is understood. plus i ಬರೆದ್ರೆ it's understood 1 is behind there. So the overall answer I should say it is -4 plus i is the answer. Similarly, I hope you can guess it for difference of complex number. Difference ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದಿಲ್ಲ. If z1 is a complex number, z2 is a complex number, then definitely z1 minus z2. Okay, so I should say it's x1 plus iy1 minus it's x2 plus iy2. Let's go for the subtraction. The rule stands as earlier we discussed regarding addition. x1 minus x2, real part minus real part, plus I common. We have y1 minus y2 andre imaginary real part minus real part, imaginary part minus imaginary part. But be careful, this is once again a complex number. Complex number alli ಎರಡು ನಂಬರ್ಸ್ ನ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿರ್ಗಾ ನಮಗೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನಂಬರೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಫೈನ್. ಸೊ ಐ ಟೇಕನ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈನಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಆ ಮೈನಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನ. ಸೊ e to the minus before minus eats you. ಈ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಿನ್ನೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೈ ಪುಡಿಂಗ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಮೈನಸ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ z1 minus z2. The two complex numbers are given here. So we have z1 minus z2 and I should say it is 5 plus 4i minus, question is there, minus bracket. It is 3 minus 2i. Now open the bracket. So ಇದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೋವರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಐ ಅನ್ನೋದು ಹೊಸ ಟರ್ಮ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಯು. ಹಾಗಂತ ಐ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್? ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ಐ? ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -1. ವೆರಿ ಗುಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್? Think. Already discussed. What is the answer for I cube? Very good. What is the answer for I raised to 4? Very good. Answer is 1. I hope you are given the proper answer. So let me conclude here. Let's come back with the discussion part. We have 5 plus 4i. This is -3. Open the bracket. We have -3. Minus into minus, I should say it is plus 2i. What next? 5 real part ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಇದು ಲೈಕ್ ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ 5 minus 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋಣ. ಪ್ಲಸ್ 4i ಪ್ಲಸ್ 2i ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 and this lot should give us 4i plus 2i
like terms they are. I become common tagondu kuda you can rewrite one more step if it is required for you, but straight you can wind up the step by saying 4 plus 2 it is 6i. So we have the overall conclusion 2 plus 6i should be the answer. But ಒಬ್ಬರಿಗೆ 2 plus 6i ಬಂದಿದೆ, ಒಬ್ಬರಿಗೆ 4 minus 8i ಬಂದಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ಸ್ ಯುನೀಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ 2 plus 6i only. Is it clear? And remember, it's once again a complex number. So we have one more question here. I think you can go for this question. You can solve it. You find Z1. Okay, the numbers are minus 3 minus 2i. It's 2 minus I, and you have to go for difference of two complex numbers. So Z1 minus Z2, we have minus 3 minus 2i minus bracket ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಮೊದಲನೇ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೇಕ್ ಯು ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್, and of course you can will be multiplying this minus for the given all the terms here within the bracket, which right now we have two terms. So I was here with minus 2, and this is plus I, minus into minus plus I. So we have minus 3 minus 2 as real part. Imaginary part, we have minus 2i, we have plus I. So this should shrink the answer to minus 5. This will give us the further answer minus minus 2 plus 1i is minus I. This is the answer. Okay, fine. So I think one question I given here. Go through this question. Question number koli. Find Z1 plus Z2. Find Z1 minus Z2. Perform madi, and afterwards you can cross check the answer. Okay. So go through this, and in my next video I'll start with the properties of complex number with respect to addition. In my next video I'll continue with the same operation, addition. I'll be continuing, but ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, that let me glance in the next video. So up to this please solve it, and if you have any doubts let us know. So 4i ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹುಷಾರು ಮಾಡಿ, 4i ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ minus 3 will retain, and 4i plus 2i should give us 6i. ಸೊ ಬರೇ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಬರೇ ರಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು, ಎರಡೂ ಇರುವಂತ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಇರಲಿ. ವೆದರ್ ವಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್, ವೆದರ್ ವಿ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್, ವೆದರ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಐಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ವೆದರ್ ಐ ಆಮ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಂಬಾಲ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇರಲಿ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಅಂಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾಟ್ ಸೋ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಡ್ರಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲರ್ಟ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ಸಿಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಬೋಡೋಮಾಸ್ ರೂಲ್ ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. So you have to be very much careful regarding the Bodomos rule, regarding the fraction, regarding the LCM, regarding a plus b whole square algebra formulas which are done. So those all terms will be using it once again. But only thing, number system only we go for an extended part, that is complex number. So okay dear, let me continue in my next video. Thank you.